السلام علیکم میری کلاس. مطالعہ پاکستان کا یہ آپ کا 9th لیکچر ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے لانگ کوشچن نمبر 2 نظریہ پاکستان کے عناصر سٹارٹ کیا تھا، جس میں کل ہم نے عقائد کے بارے میں پڑھا. آج ہم عبادات، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے رکن کو دیکھتے ہیں کہ رکن کیا ہوتا ہے. کسی بھی عمارت کو کھڑا ہونے کے لیے ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اسلام کی جو ایک عمارت ہے وہ بھی 5 اراکین پر کھڑی ہے، جس میں نمبر 1 توحید رسالت، نمبر 2 نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج ہے. تو اگر آپ کو یہ اس طرح سے شارٹ کوشچن میں آئے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، ان کے نام لکھیں، تو آپ اس کا آنسر اس طرح دیں گے کہ 5 ارکان اسلام ہیں. نمبر 1 توحید رسالت، نمبر 2 نماز، 3 زکوٰۃ، 4 روزہ اور 5واں حج. اب توحید رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے. توحید رسالت ہم نے کل اس کے بارے میں پڑھا. کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ اس وقت تک اسلام نہیں لا سکتا، کوئی بھی اس وقت وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل سے اللہ کو ایک نہ مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہ مانے، یا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر ایمان نہ لے کے آئے. تو اس طرح اسلام کا پہلا رکن جو ہے وہ توحید رسالت ہے. دوسرا رکن نماز ہے. قرآن پاک میں بار بار نماز کی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے. ہمیں اس میں نماز کو ادا کرنے کے لیے جو مقررہ اوقات ہیں، یعنی کہ جو آپ کے ٹائم ہیں، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی ہمیں اس کی نماز پڑھ لینی چاہیے. تو جیسے ہی کوئی اذان ہو ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچتے رہنا چاہیے کہ اچھا ابھی پڑھتا ہوں، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، ابھی چلے تھوڑی دیر رکے. آپ جتنی اذان ہو جتنی جلدی نماز پڑھیں گے آپ کو اس کا اتنا ہی جو ہے زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ: بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے. سورہ نساء میں جس طرح سے یہ بیان کیا گیا کہ مومنوں پر اوقات مقررہ میں کہ جیسے ہی اذان ہو ہمیں فوراً نماز ادا کر دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی، اور وہ بھی اوقات مقررہ میں، جس کا ہم روز جو ہے دین اسلام کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے. نماز کی ادائیگی سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر، کیونکہ مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی جو ہم ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں. اب اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. مالی عبادت کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم اپنا مال غریب غربا کو دے کر جو ادا کرتے ہیں، اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. معاشی نظام روپے سے ریلیٹڈ، یعنی کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس دولت ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سے جو اپنے غریب بہن بھائی ہیں یا کچھ بھی اپنے رشتہ دار ہیں اس طرح کے مستحق، ان کو جو ہے اپنی دولت میں سے کچھ حصہ دینا تاکہ ان کی بھی مدد ہو جائے اور وہ بھی اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لے سکیں. زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ مالی عبادت رکھی ہے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں امیروں میں صرف اکٹھی نہ ہو جائے بلکہ یہ غریبوں تک بھی پہنچ سکے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے. اور اس طرح یہ دولت گردش کرتے کرتے جو
जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक भी पहुंच जाती है। अब चौथा रुकन जो है वो रोज़ा है। रोज़ा एक हिडन इबादत है, ठीक है, जो एक अल्लाह ताला का और बंदे का आपस में जो एक कुर्बत का एक जरिया है। तमाम इबादत की तरह रोज़ा भी फ़र्ज का बेहतरीन इजहार है। ये भी हम पर फ़र्ज किया गया और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कुर्बत का जरिया है। ये सिर्फ अल्लाह ताला और बंदा ही जानता है, ये उन दोनों का आपस का कुर्बत का जरिया है कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला के लिए, अगर कोई चोरी छुपे कोई कुछ खा ले तो ये भी अल्लाह ताला ही जानता है, ठीक है। तो ये हम अल्लाह ताला के लिए ये इबादत करते हैं और इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात ही देने वाली है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज है। ये जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं, ठीक है, उन पर यह फ़र्ज किया गया कि अगर आपके पास इतनी दौलत है कि आप हज पर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर लोग ना जाएं तो उसका फिर उनको गुनाह है। हज के मौका पर अल्लाहुम्मा लब्बाइक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। हज के मौका पर जो तमाम मुसलमान, मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए मुसलमान जब वो इकट्ठे होते हैं और जब वो अल्लाहुम्मा लब्बाइक की पुकार करते हैं तो इससे भाईचारे के तमाम मुसलमान एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं। जी, ये आपने अरकान इस्लाम पढ़े। अब हम थर्ड पॉइंट, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, ये स्टार्ट करते हैं। कानून की हुक्मरानी इस्लाम के निज़ाम की अहम खूबी है। इसकी बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि कानून का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। कुरान और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून की बुनियाद हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले जिस तरह लोगों को उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था, कोई कानून नहीं था, जिसका दिल करता था कोई भी किसी को कत्ल कर देता था। फिर इस्लाम के बाद ये कानून का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है और हमारे कोई भी इस तरह का मसला हो तो हम कुरान पाक और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हेल्प ले सकते हैं। कुरान ने हमें हर तरह की रहनुमाई दी है। बादशाह और गुलाम भी इस कानून के सामने बराबर हैं, ठीक है। इस्लाम में जो है तमाम लोग अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। अगर कोई बरतर है तो वो अपनी तकवा की वजह से, अपनी अच्छाइयों की वजह से। यूं कहा जा सकता है कि इस्लाम के निज़ाम में जमहूरियत की रूह मौजूद है। जमहूरियत की रूह का क्या मतलब है? जमहूरियत के तमाम काम जो हैं वो अवाम के मशवरे से होते हैं, ठीक है, कि तमाम कामों को बाहमी मुशावरत से करना। हुक्मरानों को बाहमी मशवरे के जरिए फैसलों का पाबंद करके जमहूरियत की मोहर लगा दी गई। इसमें एक काबीना बनाई जाती है और मुशावरत इस्लाम का एक बुनियादी नुक्ता है, ठीक है, कि तमाम हुकूमत जो भी फैसले करे वो एक काबीना बनाकर सबकी मर्जी से, सबकी सलाह मशवरे से, मुशावरत से काम करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। शर्त यह है कि तमाम फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, लेकिन इसके लिए ये भी शर्त रखी गई कि काबीना का जो भी फैसला हो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, उसकी रोशनी में होना चाहिए। जी, यहाँ तक आपकी डायरी है। ये इबादत और कानून की हुक्मरानी, ये आपने अच्छी तरह से याद करके इसको अपनी जो है पेज पर लिखना है। अब इसमें से देखें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है और नमाज के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और ज़कात कैसी इबादत है। ज़कात एक माली इबादत है। फरमान में आप ये वाली लिख सकते हैं आयत। तो इस तरह से आपने ये देखिए, जो भी ये आपको ब्लॉक में जो नज़र आ रही हैं ये आपकी हेडिंग्स हैं। तो ये आपने जब इसका आंसर लिखना है अरकान इस्लाम में तो इन सारों की आपने अलग-अलग दूसरा रुकन, तीसरा रुकन आपने इसकी हेडिंग करके फिर देना है। और जिसके ऊपर बी लिखा हुआ है ये आपके यानी कि इस तरह से आपकी ब्लैंक की फॉर्म में आ सकता है, ये आपको उसकी प्रैक्टिस करवाई गई है। तो जब आप एक हेडिंग याद करें तो उसमें से खुद बनाया करें कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। इसी तरह से याद करके आपने इसको विद हेडिंग्स अपने पेज पर लिखना है। अल्लाह हाफिज।